fellow the certificate, Your Honor, there is no previous injury on any part of the body, Your Honor. Now, second one is Seema Ben, Kiritbhai. એનો પણ સાહેબ મેડિકલ સર્ટિફિકેટ જોવામાં આવે તો history of assault injury by 6 p.m. on 18/7/2024 ઉદરિયા સાણંદ ધારિયાથી માથાના ભાગે મારેલ. Here in this also there is a history of Dharia, Your Honor. But I don't know what is Dharia, Your Honor. As per the statement of the Kirit and the complainant that I am having stick in my hand, Your Honor. So this is a very material contradiction between the medical certificate and the statement of the witnesses, Your Honor. And now looking to this Seema Ben certificate, Your Honor, on page 2 of the certificate, Your Honor, patient is absconded at 7:30 p.m. on 20/7/2024. So they have run away from the hospital, Your Honor. So there is no grievous or serious injury to the Seema Ben, Your Honor. Only one day they have taken treatment, Your Honor. Thereafter they have taken treatment at any place, any hospital. It is not in the charge sheet paper, Your Honor. So the injury of the Seema Ben is also not grievous. There is no further complication. And she was discharged, run away from the hospital on the very next day. And as per the charge sheet paper, then on the complainant, Your Honor, this Rahul Bhai has not given any blow to the deceased, Your Honor. So charge sheet is filed, Your Honor. The custody of the accused is not required, Your Honor. He will not tamper with the witnesses, Your Honor, and he will remain present when the case will proceed, Your Honor, and the trial will take much time, Your Honor. So looking to the charge sheet paper also, there is no other allegation against this applicant, Your Honor. So decision should be in favor of the accused applicant, Your Honor. Now the second Asik Bhai is concerned, 13419, Your Honor. Yes. Asik Bhai is coming 3419, Your Honor. As per the allegation in the complaint, Your Honor, ફરિયાદીને ગાડીઓ ફરિયાદીને પગમાં મારેલ અને સામાન્ય ઈજા કરેલ. But thereafter, some witnesses stated that he had given the blow to the deceased on the leg of the deceased, Your Honor. Now, sir, as per the PM note, Your Honor, the injury mentioned in the PM note, Your Honor, there is contusion and abrasion on the hand and the leg, Your Honor. There is no grievous injury on the vital part of the body, Your Honor. And now, the cause of death given in the PM note, Your Honor, that due to some multiple injury, he died, Your Honor. But the
Yes. Case summary report is given with the charge sheet, Your Honor. And as per the case summary report, Your Honor, on page 2 of the case summary report, Your Honor, patient went into sudden cardiac arrest. So due to cardiac arrest, he died, Your Honor, as per the case summary report, Your Honor. It was not mentioned in the PM note, Your Honor. And there is no injury on any vital part of the body, Your Honor. There is no fracture on the leg also, Your Honor. So there is no intention of the any of the accused to kill the deceased, Your Honor. As per the complaint also, Your Honor, there was no dispute between the complainant as well as the accused, Your Honor. There was a sudden fight between the accused person and the complainant side, Your Honor. કે અંદર સાહેબ આરોપીઓ ઝઘડતા હતા અને એ કારણે ફરિયાદી સાથે તકરાર થયેલી. So there is no intention, there is no preparation, Your Honor. And so prima facie, the offense of 103 is not applicable, Your Honor. And looking to the role of this accused is concerned, Your Honor, he had given the blow to the deceased on the head, leg, Your Honor. So prima facie, when after the trial also, Your Honor, the conviction which is going to impose is not more than 3 years for fire, because 324 and 325 is there, Your Honor. 307 is also not there, Your Honor. So prima facie 302 is not applicable in this case, Your Honor. So looking at the charge sheet is also filed, Your Honor, and trial will take a long time, Your Honor. So considering the one respect aspect, Your Honor, it still also be in the favor of the accused applicant. Yes. I have relied on the judgment of the Sanjay Chandra, Your Honor, and on Union of India versus K. Najib and the Apros Bhatta, Your Honor. These three judgment I am going to produce, Your Honor. Yes. પહેલા તો સર ક્રિમિનલ પરચુરણ અરજી I reject કરે છે. ખાલી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિજેક્ટ કરેલી છે. એ કઈ નવું ગ્રાઉન્ડ નથી. હવે એમને જે દલીલો કરી એક જ ગુનાની બે જામીન અરજીઓ છે, 34,000 અને 34,19. હવે પહેલી જે 34,000 જામીન અરજી છે, 34,000/24. હવે એમાં આરોપી રાહુલ અરજદાર આરોપી રાહુલ સુરેશભાઈ ચુનારાએ પોતાના હાથમાં લાકડી છે અને એને ભોગ બનનાર ઈજા પામનાર દીકરી છે 5 વર્ષની સીમા, એને માથાના ભાગે ઇન્જરી શેનાથી કરી છે? હાજી હાજી એ ધાર્યું છે, પણ ધાર્યું છે કે લાકડી છે? એના હાથમાં લાકડી છે, ધારિયાની ઈજા લખાઈ હું આવું છું એના ઉપર. હવે એમાં સીમાને એસોસિએટ ઇન્જરી વેપન 18/7/24 એક્ટ કોદારિયા સાણંદ ધારિયાથી માથાના ભાગે ઈજા કરી છે એવું એમાં લખેલું છે. એના હાથમાં લાકડી છે, હું આવું છું એના ઉપર. હેડ ઇન્જરી છે અને રાઈટ સાઈડ ઓફ ફોરહેડ 4/05 સેમી અને એને માથાના ભાગે ફ્રેક્ચર પણ છે અને એને ટાંકા આવેલા છે અને નાનું બાળક છે એને સીટી સ્કેન પણ કરાવેલું છે અને ફ્રન્ટલ વોન ઓન રાઈટ સાઈડ એવી ઇન્જરી છે સાહેબ. એને માથાના ભાગે ફ્રેક્ચર છે અને એને ટાંકા આવેલા છે, 6 ટાંકા આવેલા છે. ત્યારબાદ આરોપી રાહુલે કિરીટભાઈને માથાના ભાગે ફરિયાદીને માથાના ભાગે મારેલું છે સાહેબ છે ને. એના સીમાના ફાધર છે
એને પણ માથાના ભાગે મારેલું છે. હવે સાહેબ આ જે ઈજા છે એમનું કેવું છે દારિયાથી છે કે લાકડીથી થઈ છે? દિલીપભાઈ ફરિયાદી નથી. ના, સાહેબ છે. સાહેબ છે. એ સીમાને તેડીને ઉભા હતા, એને પણ માર્યું છે. હવે આ સાહેબને પણ માથાના ભાગે ઈજા છે અને એને પણ સર્જરી યુનિટમાં દાખલ કરેલા છે અને એમની સારવાર કરાવેલી છે. એને 7/1 સેમીનો રાઈટ સાઈડ પેરેન્ટાઇલ માં ઈજા છે. હવે સાહેબ આ જે બંને ઈજા છે એ કઠણ અને બોથડ પદાર્થથી થઈ શકે એવી ઈજા છે. લાકડીથી એકદમ દારિયાથી થઈ, પણ કઠણ છે ને બોથડ પદાર્થથી આ ઈજા થયેલી છે. એટલે એ શું હાથમાં હતું, પણ હવે આ બધાય ભેગા થઈ મારવા વાળા છે સાહેબ. હવે આની પાસે હથિયાર શું હતું? લાકડી હતી કે ધાર્યું? કઠણ અને બોથડ પદાર્થથી એમની ઈજા થઈ છે. લાકડી છે. આમની પાસે હથિયાર લાકડી? લાકડી. એ કન્ફર્મ? હાજી. ઠીક છે. એમની પાસેથી લાકડી રિકવર કરી છે? હાજી. પછી બીજા કોને ઈજા કરી છે અમને આ બે સિવાય? આ બે હવે સાહેબ આમાં શું છે સાહેબ, આ કામના આરોપી એકદમ ઉશ્કેરાઈ જઈ ગેરકાયદેસર મંડળી રચી. એટલે પેલા આ લોકો ગાળોને ઈટાળાના ઘા કરતા હતા. એટલે આ ભાઈએ ના પાડી કે આવું ન કરશો, તો બધા એકદમ ઉશ્કેરાઈ ગયેલા અને ગેરકાયદેસર મંડળી રચી. હાથમાં લાકડી, ધારિયા અને લોખંડની પાઇપો તથા ઈટાળાના ઢેખાડા લઈ સાહેબ વિક્રમભાઈના જમણા પગે તથા જમણા હાથે ફ્રેક્ચર કરી, અન્ય સાહેબોના માથામાં તથા શરીરે ઈજાઓ કરી તથા ફરિયાદીને મૂઢમાં ઈજાઓ કરી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી નાખી ગયેલા. એટલે શરૂઆતમાં સાહેબ જે તે વખતે એમણે 325 દાખલ કરેલી, પણ ત્યારબાદ ઈજા પામનારનું મૃત્યુ થયું એટલે 302 થઈ. હવે સાહેબ મોટી જો તો બે બનાવ બન્યા. પેલા 302 હવે ક્યાં રહી? જી હવે ક્યાં 302? હવે તો નવી થઈ ગઈ ને. હાજી હાજી. હવે 103 થઈ ગઈ. હાજી 302 કરશું પાછું જુદું થશે. હવે સાહેબ એમાં એવું છે કે આ જે ગુજરનાર છે એને આ બધાય ભેગા થઈને મારેલું છે. ગુજરનાર વિક્રમભાઈ છે ને એમના, વિક્રમભાઈ અઠીભાઈ. કોણે કીધું કે બધાય ભેગો થઈને માર્યો છે? આમાં છે સાહેબ, સાહેદોના નિવેદનો છે, તમામ સાહેદોના નિવેદન એ બધાય ભેગા થઈ અને આ ગુજરનારને મારેલા છે. અને ગુજરનારને સાહેબ 25 મલ્ટિપલ ઈજાઓ છે. હવે જોઈએ એમનો રિપોર્ટ, એ સાહેબે એમની પાસેથી વાંચ્યું, પણ એવું નથી સાહેબ. એમનું કોઝ ઓફ ડેથ જોઈએ અને opinion as to cause or probable cause of death. એમાં સાહેબ છે died due to shock and hemorrhage as a result of multiple injuries present over the body. However, for further investigation, sample is preserved for chemical analysis. એટલે મલ્ટિપલ ઈજાઓના કારણે ગુજરનારનું મૃત્યુ થયેલું છે. એ સમરી રિપોર્ટ કે છે એમાં એવું લખે છે? એટલે એફએસએલ બોલાવી, એફએસએલ રિપોર્ટ આવે. એફએસએલ કાર્ડિયાક એરેસ્ટ થી થયું છે એવું કે છે. એફએસએલ રિપોર્ટ આવો નથી કે છે. એ ક્યાંથી વાંચે છે? મને આપેલ ચાર્જિંગ સાથે. હાજી, પણ મને એફએસએલ રિપોર્ટ નથી આપ્યો. ચાર્જિંગ સાથે. એટલે મને એફએસએલ રિપોર્ટ જોઈએ. એફએસએલ રિપોર્ટ લઈ આવો. એમની પાસે હશે ને જોયું? આપની પાસે છે? સમરી રિપોર્ટ. દાખલ કે દાખલ હતા ને હોસ્પિટલ. એફએસએલ રિપોર્ટ આવે. રિપોર્ટ જે છેલ્લે ટ્રીટમેન્ટ આપી એનું છે. હાજી, પણ મને એફએસએલ રિપોર્ટ 16 માંથી સાહેબ, એ 16 માંથી એ પોતે ત્યાંથી જતા રહ્યા ડોક્ટરની સલાહથી વિરુદ્ધમાં, અને પછી અહીંયા બીજી હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા અને ત્યાં VMS હોસ્પિટલનો રિપોર્ટ છે. એ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ. હા, પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ. With the charge sheet you are.
FSL રિપોર્ટ માંગુ છું સાહેબ. FSL રિપોર્ટ આવી ગઈ FSL અને આ 34/18 ને 34/19 માં પણ એવું જ છે સાહેબ. એમાં પણ એને ધારિયાથી ગુજરનારને પગમાં ઇન્જરી કરેલી છે. 34/19 છે ને જે આશિક એની પાસે ધાર્યું હતું, હાજી એની પાસે ધાર્યું હતું અને મરણ જનારને માર્યું છે. હાજી મરણ જનારને મારેલું. એને ક્યાં ક્યાં માર્યું છે? પગના ભાગે ધાર્યું મારેલું છે અને ત્યારબાદ બધા એકસમ થઈને આને મારેલું. એટલે સાહેબ બંનેમાં FSL રિપોર્ટ જોશે. 25 જેટલી સસ્ટેન ઇન્જરી છે. યાદી કરેલી છે FSL ને 8/10/24 ના રોજ FSL અધિકારીને રિપોર્ટ લેવા માટે થઈને યાદી કરેલી છે. આવી જશે FSL રિપોર્ટ. FSL માં શું મોકલાયું તમે? ફાઇનલ કોઝ ઓફ ડેથ છે ને એમાં શું છે ફાઇનલ કોઝ ઓફ PM રિપોર્ટમાં સાહેબ આવે ને ફાઇનલ કોઝ ઓફ રિપોર્ટ. ફાઇનલ કોઝ ઓફ ડેથ માટે તમે મોકલાયું શું જાણવા માટે? કપડા અને હથિયારો અને બ્લડ સેમ્પલ ને પેલા સાહેબ એમને રિઝલ્ટ ઓફ મલ્ટિપલ ઇન્જરીઝ પ્રેઝન્ટ ઓવર ધ બોડી આપી તો શું છે સાહેબ. અને ઇન્વેસ્ટિગેશન સેમ્પલ ઇઝ રિઝર્વ ફોર કેમિકલ એનાલિસિસ. એ તો પૂછું છું કેમિકલ એનાલિસિસ માટે શું મોકલ્યું છે? સેમ્પલ ને પેલા નમૂના હવે FSL પેન્ડિંગ રે કે ન રે એનાથી શું ફરક પડશે કોઝ ઓફ ડેથ માં? આ પણ છે આવું સાહેબ કે મલ્ટિપલ કારણ કે એ તો પેલું ઝેરથી મર્યો છે કે એના માટેનું કેમિકલ એનાલિસિસ હશે. હા તો હવે FSL ને શું ફાઇનલ કોઝ ઓફ ડેથ માં? કઈ નહીં સાહેબ તો પણ વાંધો નહીં. મલ્ટિપલ ઇન્જરી ના લીધે જ આનું મૃત્યુ થયું છે એવું મારું કેવું છે. એમની વાત માનીએ કાર્ડિયક એરેસ્ટ થયું તો FSL માંથી ક્યાંથી નક્કી થશે કાર્ડિયક એરેસ્ટ હતો? ના સાહેબ કારણ કે તમે મોકલ્યા છે બ્લડ ના સેમ્પલ, એના આધારે એવું ડિસાઇડ નહીં FSL કરી શકે. એ તો પેલું રાસાયણિક રાસાયણિક કે એવું કઈ છે એના માટે હશે. તો કોઈ કેમ FSL કાર્ડિયક એરેસ્ટ છે કે કેમ એ તો આવે ને રેકોર્ડ ઉપર. શું? કાર્ડિયક એરેસ્ટ ની ક્યાં વાત જ છે? હું એ જ કહું કેમિકલ તમે મોકલ્યું છે કેમિકલ એનાલિસિસ માટે, એટલે હોજરી મોકલી હશે ને એ બધું એનાથી કરવાનું હશે કદાચ. એ બી નહીં હોય, એમાંથી ફ્લુઇડ કલેક્ટ કર્યું હશે તમે. કપડાથી નક્કી નહીં થાય કોઝ ઓફ ડેથ. કપડાથી તો કટ માર્ક નહીં નક્કી થશે ને ઇન્જરી ના પાર્ટ થશે. બરાબર. આમાંથી કેટલા છૂટ્યા છે? 4 છૂટેલા. 4 છૂટ્યા. ક્યાં ક્યાંથી છૂટ્યા છે? એક હાઈકોર્ટ માંથી. પેલા બાળકીને તેડીને ઉભા હતા એને જઈને મારી આવ્યા છે. બાળક છે નાનું 5 વર્ષનું, એને જઈને મારે છે. એનો શું રોલ હતો? એ ક્યાં મારવામાં હતા? બાળક મારવામાં હતું તોય જઈને મારી આવ્યા છે. એમની આખી એ જોવો છે. સાહેબ સામે જ રહે છે બંને, એટલે છોડવામાં આવશે તો ઝઘડા કરશે અને વળી પાછું નવી ગુનો બનશે. સાક્ષી ફોડશે. હાજી ફરી આવો ગુનો થશે હાજી. તો સાક્ષી ફોડી નાખશે, સમાધાન કરી લેશે. સમાધાન તો નહીં કરે. પણ સડન ક્વારલ છે એવી દલીલ છે એમની. સડન તો Intention missing. પ્રોવોકેશન તો નહીં કહીએ સાહેબ. પેલા ઢેખાડા મારતા હતા કોને એટલે ના મારતા? પાડી
પછી ફરીથી આવ્યા તો દેખાડા કોણ મારતા હતા? અંદરો અંદર. હા, ઈ અંદરો આ તો કોઈ હતા જ નહીં. આ તો ના પાડવા ગયા. હા, ના પાડી કે ફરિયાદ આપણે પક્ષ વાળા ના અંદરો અંદર મારતા હતા. હાજી સાહેબ. એટલે પણ પછી ઇન્ટેન્શન સહિત આયા મારવા. એટલે સાહેબ સડન તો નહીં કહીએ. But in 2024, the temporary bill application with the refund made for that is 856 of 2024 and 1577 of 2024 for financial help to that family. Hmm. And it was rejected. Both the temporary bill application was rejected. One of the accused who is from the UP is absconded from the accused of this case. Hmm. He belongs to UP and he like released on temporary basis, he may likely to extra. This is the before the investigation. Okay, he is behind the bar since 5 years. 5 years he is. બરાબર છે for એટલે up to 4 years he has not granted any temporary bail, but likely to abscond. એક accused said since 4 months he has absconded. એ પણ આજે UP થી જતા. બીજા જે accused જે છે આને સાહેબ રેગ્યુલર બેલ પર આ બધા જ રીઝન કન્સિડર કરી અને બેલ આપેલા છે. એટલે therefore my submission is your honor may reject this application. But your mere submission that he will abscond or likely to abscond, it should be justified. Your apprehension in the mind of prosecution. Apprehension of investigating officer. Because he is from the UP. He is not આઈના નથી. આઈનો પરમેનન્ટ એડ્રેસ નથી. એ યુપી ના છે. યુપી બીજા જે એક્યુઝ જે હતા એ પણ યુપી ના હતા અને બેલ ઉપર છોડ્યા પછી એ આજે ભાગી ગયા છે. એટલે this is the apprehension. બીજા એક્યુઝ ને બેલ ઉપર છોડેલા છે અમદાવાદ હાઈકોર્ટે, પરંતુ આમના બેલ રિજેક્ટ કરેલા. ના ના એ પછી એ પહેલા પણ પછી પણ. Now he is involved in other offenses also. Other cases he is involved. He is involved in another case, Your Honor. That is the report of investigating officer. No, but whether in other cases. કોતવાલી પોલીસ સ્ટેશન ઉત્તર પ્રદેશ પણ બીજા કેસીસ છે અને આ જે છે એ ગુસ્સી ટોપનો આ કેસ છે. બીજા કેસમાં એ એટલે કસ્ટડીમાં છે કે નહીં સાહેબ એ મળે છે. હું પૂછું છું બીજા કેસોમાં કસ્ટડીમાં નથી એકેયમાં. ના આ કેસમાં જ ગુસ્સી ટોપના કેસની અંદર જ custody. બીજામાં સજા થઈ છે ને કઈ? હા સજા થયેલી છે ને ના સજા કોઈ નહીં. ના સજા નથી સજા. રીઝન જે છે એ એના બ્રધર અને સિસ્ટર બીજા છે. એના ફાધર છે. ફાધરની એજ કોઈ એવી વધારે નથી. એ જે મેન્શન કર્યું છે અરાઉન્ડ 50 years. એમનું જે એમના બેલ એપ્લિકેશનમાં જે મૂકેલું છે અરાઉન્ડ 50 years. એટલે કોઈ એવું રીઝન નથી અને સગાઈ માટેનો ઇશ્યુ છે. મેરેજ હોય તો પણ સગાઈ આજે એ વખતે કાંઈ કન્સિડર કરી શકાય ફોર 1 day 2 days જે નામદાર પરથી યોગ્ય લાગે. પણ આ જે રીઝન જે છે એ પ્રોપર નથી. એના ફાઇનાન્શિયલ હેલ્પ માટેની એપ્લિકેશન્સ આગળ પણ રિજેક્ટ થઈ કે આજે એક વીક બહાર આવશે એનાથી એના ફેમિલીને એવી ફાઇનાન્શિયલ હેલ્પ થઈ શકવાની નથી કે He is behind the bar since 5 એ years. ખરું. પણ આ રીઝન જે દેખાય છે તમને અને આ જે ઓફેન્સીસ જે છે જે રેકેટ જે છે જે ઓફેન્સ છે એ બધા એક્સટોર્શન ના ઓફેન્સીસ. You file your detailed reply justifying your submission in other offenses in which he is involved. Your apprehension should be justified, keeping in mind the period of confinement. પોઝિશન સાહેબ આ છે કારણ કે એ અહીંના હોય તો બરાબર છે. કન્ડિશન કોઈ આજે That is that રીઝન સર પ્રોપર રીઝન હોય તો ટેમ્પરરી બેલ માટેનું કોઈ રીઝન પ્રોપર રીઝન
આજે સાહેબ 2024 માં આપ જુઓ 856 2024 અને 1577 2024 રીઝનમાં એ મારે ફેમિલી ફાઇનાન્શિયલ હેલ્પ જે છે તે કરવા માટે મારે ટેમ્પરરી લીવ પર છોડ્યું. આ વખતે એક વધારાનું કારણ કે મારી સિસ્ટરની એન્ગેજમેન્ટ છે માટે મને ફાઇનાન્શિયલ હેલ્પ કરવા માંગે છે. That is a new ground. પણ એટલે એના બ્રધર છે, એના બીજા બ્રધર છે, ફાધર છે, એનો પોતાનું કઈ રીઝન હોય તો વસ્તુ જુદી છે. પોતાનું છે ને. પર્સનલ Person આજે reason. બીમાર હોય અને Real sister છે. પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં જવાનું હોય તો પણ કદાચ સાહેબ નામદાર કોર્ટ ને યોગ્ય જણાય તો છોડવા જોઈએ. પરંતુ આ રીઝન ફોર ફાઇનાન્શિયલ હેલ્પ કે જે અગાઉ નામદાર કોર્ટે રિજેક્ટ કરેલા છે ઇન 2024 લાસ્ટ એપ્લિકેશન 1577 of 2024 it was rejected by this honorable court on 31st May 2024. એટલે કોઈ એવા કોઈ કારણ બદલાયેલા નથી સર. There That is is- sisters. This is my submission. Ultimately, your honor may decide the issue. I'm not going to look into the pen drive. Why should we look into it? જેમને જે નામદાર કોર્ટમાં કીધું એટલે સાહેબ એક જાતની ઇન્ટરેસ્ટિંગ બની કે તમે ચાઇલ્ડને મળવા જાઓ તો અમને કોઈ વાંધો નથી. એ જ સાહેબ બેઝિકલી હસબન્ડ વાઇફ જ છે અને સાહેબ મધરને ડોટરને મળવાની ઈચ્છા હતી અને એમને હાઈકોર્ટમાં એવું મૌખિક કીધું કે એમને એડવોકેટ કે તમને મળો તો અમને કોઈ વાંધો નથી. સર ધેટ્સ વાય માય ક્લાયન્ટ વેન્ટ ટુ અલોંગ વિથ ઓલ ધી ડોક્યુમેન્ટ્સ એટલે એ એમને મળવા ગયા. સર મળવામાં એમાં બોલાચાલી થઈ કારણ કે આ લોકો મળવા નહોતા દેતા એમના સાહેબ પોતા માતા જે સાહેબ એમની ડોટરને મળવા જાય એટલે એમાં સાહેબ હાઉસમેટ્સ પાસેથી એમને સ્પીચની ફરિયાદ નહોતી થઈ. સાહેબ બોલાચાલી એટલા માટે થઈ કારણ કે આ લોકો મળવા નહોતા દેતા. How many disputes are going between the parties? That there are several disputes going on between Then the why parties. don't you settle since this is a matter of husband and wife? Sir, Malus, we are trying to settle the matter, but the thing is that complainant who has filed the complaint, he is not ready to settle the matter. Sir, my client stays in Baroda right now. સાહેબ એમને એકવાર વડોદરા આવવું પડે કારણ કે જેમાં અમદાવાદમાં આવે ને મળવા તો આ લોકો સાહેબ એ લોકો બહુ પાવરફુલ છે બેઝિકલી ફાઇનાન્શિયલી અને અધર થી બી સાહેબ હાઉસ સ્ટ્રેસ પાસેથી ફરિયાદ આ લોકો સાહેબ જેવું મળવા આવે ને કોઈને કઈ ફોન કરીને સાહેબ It's a family dispute. ફરિયાદ નોંધાઈ છે. It's merely a family dispute. Now financially strong, politically strong. Where is the question? When the dispute is between husband and wife. I agree to this. If both of you are really bothered, have some concern about your child, then both of you are enough matured. You should permit, you should not enter into this kind of conduct. Can I satisfy the court? Can I satisfy the court? मतलब આમાં એવું છે કે ભાઈ મારા ક્લાયન્ટ મધર એ જે બી કન્ડિશન આપવા માંગતા હોય we are ready to abide by that condition but સાહેબ એમને કંઈક પહેલ તો કરવી પડે ને એક બાજુ એ કહે છે કે ભાઈ તમે મળવા જ્યારે મળવા આવો તો તમને કોઈ વાંધો નથી એવું સાહેબ અહીંથી વડોદરાથી અમદાવાદ મળવા આવે આ લોકો સીધું પોલીસને ફોન કરીને એફઆઈઆર નોંધાઈ દે છે એટલે સાહેબ મારે No, there your conduct would not be also satisfactory. સાહેબ મારે any case which they say we will meet at that Correct. place. We are with concern with your anticipatory bail. But there are other disputes also going on. मतलब the dispute related to the property of the suit because એમની જોડે જે સર property છે એ property ના વિશે dispute ચાલે છે but this is not related to this matter मतलब. But you had given up your rights in the property. You had given up your rights. You had filed some affidavit or some procedure in favor of your daughter. Then now you want that property. Yes, yes, Malus. Yes, that is the cause of the dispute now. Malus, this is not connected to this state. If Malus may ask, then I am ready to satisfy that matter also before the honorable court. You are right. But since this is a matrimonial matter, I am within my authority to inquire about all the cases. So that if there is an amicable settlement between the parties, that can be done. So that this kind of incident are not repeated between the parties. Malus, we can give assurances that any of the conditions abide by the court said જે condition અંદર court મૂકવામાં આવશે તો એ condition નું હંમેશા અંદર court લેખિતમાં અમે પાલન કરીશું. But court is looking something further than your bail application. Whatever Malus demand from us, we are ready to abide by that condition. Both of you go for mediation. Malus, apart from this, there's a mediation, there's a matter pending in the court of Vadodara also. Mediation માં છે એ matter વડોદરામાં છે JNFC માં ચાલતી હતી
એ મેટરમાં સાહેબ એ લોકો કોર્ટે નામદાર કોર્ટે મીડિયેશન માટેની નોટિસ કાઢવામાં આવી હતી સાહેબ છેલ્લા 3 મુદ્દાથી એ લોકો અપિયર જ નથી થતા મીડિયેશન મીડિયેશનનો પ્રયત્ન અમે લોકોએ વડોદરા કોર્ટ મારફતે બી કર્યું પણ એ લોકો સાહેબ અપિયર જ ના થાય તો એ કોઈ લોજિક જ નથી હોતી you can try for the mediation matter n number of time others but the thing is that they have to appear before the mediation center also. So how long you are staying separately from your husband and daughters? More than 1 year. More than 1 year. More than So only 1 year. more than 1 year. More than Well, 1 year, no? Almost. More than 1 year means 10 years or? no more than 1 year is 1 year and somewhat months. અરે ભાઈ એક થી વધારે તો 100 થાય ને હવાઈ વર્ષ થાય. ના સર એ તો પછી 2 થી 3 થઈ જાય એવું કહું એક મહિનો અને ઉપરાંત 1-2 મહિના 2-3 એટલે મહિના ભાઈ તો સીધું કયો ને ભાઈ 13 મહિના કે એક વર્ષ સવા વર્ષ. સવા વર્ષ Now you since what is your married lifespan? 20 years. 12 વર્ષ marriage. Or not 20 years. 20 years marriage. Uh, good છે સર now what is fun in quarreling with each other? What was the reason? ડિસ્પ્યુટ તો સાહેબ ઇન્ટરનલ ડિસ્પ્યુટ હતા આ બંને વચ્ચે અને એ બંને વચ્ચે સાહેબ સમાધાન કરવાનું સાહેબ અમે લોકોએ બી બહુ ટ્રાય કર્યું પણ સમાધાન થયું નથી એવું છે. You have one son and one daughter. Yes, Malas. One son is studying in Allahabad and one's daughter is staying with the husband only right now. But they are not willing to meet you. ના સાહેબ એવું નથી સર એમાં એવું કન્ડિશન છે બીકોઝ એ હસબન્ડ જોડે રહે તો હસબન્ડ એવું બ્રેઇન વોશ કરે છે કે તમારે મમ્મી જોડે નહીં રાખવાનું તમે મમ્મી જોડે રાખશો તો તમારે મારા જોડે સંબંધ પતી જશે એવું એવું ના હોય. કે માં પાસે હોય તો કે માં બ્રેઇન વોશ કરે, બાપ પાસે હોય તો કે બાપ બ્રેઇન વોશ કરે છે. સાહેબ એવું જ હોય છે એટલે સાહેબ એવું જ હોય છે. હા, કસ્ટડીમાં હોય તો જેમ તમે અહીંયા અમારી કોર્ટનું હોય તો અમારી વાતો કરો, પછી અહીંથી ઉપર જાવ તો કે સાહેબ નીચે કઈ સાંભળતા જ નથી, એવું બધું આ. Sir, I will say the true facts of the case. Our side એમાં But then the role of advocate comes into picture. You should both you and your your other advocate they should settle this dispute. There are 2 children. We are trying our level best to settle the dispute. But the thing is that they will have to even take this step. Sir, અમે પગલા ભરવા તૈયાર છીએ. તો તમે બધું આપી દો, છોકરાઓને આપી દો, પ્રોપર્ટી એક વખત આપી દો, પછી એમ કે પ્રોપર્ટી જોઈ છે ને મારે મળવાઈ જવું છે ને ઘરમાં રહેવું છે ને. છોકરાઓને તો સાહેબ એટલું મળવાનું જે છે અને પછી તમે એવું પેલું એટમોસ્ફિયર ક્રિએટ કરી દો, પછી ઘરનાથી બીક લાગે. એના કરતા એમ થાય કે ગામનો ગુંડો હોય તો બીક ન લાગે, ઘરના ને એકબીજાથી બીક લાગે. ફેમિલી ને બીક એવી લાગે કે આત્મહત્યા કરી લે તો મારે શું કરવું, હું તો મરી જાઉં ને એમ. અને વહુ જાય તો એમ કે મને ત્યાં મારી નાખે તો શું કરવું, હવે એનું સોલ્યુશન શું કરવું. નામદાર કોટામાં કઈ ન કહે, નામદાર કોર્ટે પણ